What a beautiful evening. Ինչ հրաշալի երեկո, ինչ հրաշալի համերգ, սիրելիներ։ Եկեք ծափարենք անգամ ևս։ Another round of applause to our amazing artists, to Shahan Arzumi, please. To our artists to come up. Please come here. We are blessed to have such amazing artists in our community. And these artists, they showcase how Armenian people is so multicultural and multi-talented. They are from Brazil, from Argentina, from New York, from Armenia, from all over, from Belize. And we are together this evening celebrating that unity of the spirit of the Armenian people. And let us give another round of applause to these amazing artists. Շնորհակալություն հայտնել մեր շատ սիրելի Շահան Արձումիին եւ գազམ་ակերպիչ հանձնախումբին այս համերգը գազམ་ակերպելու համար, որովհետեւ այս քեղեցիկ գադարումներով, մշակույթի դրսևորումներով դիմավորենք մեր շատ սիրելի նորին ամենապատվություն Սահակ երկրորդ Բոսո հայոց պատրիարքը։ Շնորհակալություն հայտնել հայ բարեգործական ընդհանուր միությանը այս համերգը հովանավորելու համար. I want to thank AGBU for supporting and funding this concert. AGBU has always stand next to Armenian culture, supported Armenian culture and arts, and has been a good friend to the Armenian church over the centuries. And thank you for that support. I want to thank my dear brother in Christ, Derdiran, and the parish council of this amazing community, St. Leon Armenian Church community, for welcoming and hosting us in this beautiful hall. Thank you, Deraj. Thank you, parish council. And thank you, the amazing people of St. Leon Armenian Church. Եվ վերջապես սիրելիներ, գուզեմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ յուրաքանչյուրդ, որ եկած եք ամենատարբեր եկեղեցիներեն, զուխերեն, համայնքներեն, Ամերիկայի տարբեր ծայրերեն, որպեսզի հյուրընկալենք մեր շատ սիրելի Սահակ Պատրիարքը. Thank you, each and every one of you, from New York, New Jersey, from Connecticut, from Detroit, from Chicago, LA, everybody who is here today with us to welcome our beloved, where? Albany, yes, Albany. To welcome our beloved Patriarch Sahak the second, the Armenian Patriarch of Constantinople. Sahak Patriarch doesn't need introduction. He is the 85th Patriarch of historical Armenian Patriarchate of Constantinople. The Patriarchate was established in 1461. More than 500 years, the Armenian Patriarchate in Constantinople is leading and spiritually leading our people, not only in Turkey, but in diaspora too. The founders of our diocese, the first 4 primates, they were from Istanbul, from Constantinople, from different parts of the Turkey, of Western Armenia. And today we are blessed to host and welcome Sahak II, Armenian Patriarch of Constantinople, who is visiting our diocese. These last couple of days, we welcomed his beatitude in our different communities and churches, and today here together let us welcome Meshat Sireli Sahak Badriarke, որպեսզի օշնությունը իր պատկամը փոխանցե մեզի։ Խնդրեմ զավարություններով եւ ողջույն շնորհավորեմ Սահակ Badriarke։ Շատ շնորհակալ եմ Սրբազան եղբայր այս հյուրընկալության համար։ Ես չէի սպասել, բայց դուք եւ մեր բարեկամները պատրաստած եք այս գիշերը։ Ես պարոն Շահանին հարցուցի, որ լեզվով արտահայտվին, սա որ հարգավտ հայերեն, ոստեղ Հայաստան է սա։
բայց ինքը մեկ բար հայերեն չխոսեց։ Նիկոլայ։ Ամբողջ գիշերը սպալվեցանք Նիկոլայով։ Հավանաբար քիչ դրամ դվին մարդուն։ Բայց ինքը ձանր կոմզավորի բես աշխատեցավ, ես սրդանց իմ շնորհակալությունս կհայտնեմ այս գիշերվան կազմակերպիչը, ամեն ինչը, պարոն Շահան Արզվունին, ինքը միշտ կամուրջ է Ամերիկայի և Բոլսո միջև, ինքը նաև բոլիս համերգներ կուտա և գհմայ է, ոչ միայն հայերը, այլ թրկական հասարակությունը, ինքը լավ ծամոտ անուն ունե, ողջը լաս։ Երբ որ ես կթիդեի մեր արվեստագետները, երբ որ կներկայանային, ինչու չեմ գիտեր թադերախաղ քրոմգա հրճակավոր Բերտոլդ Բրեխտ ինքը խոսք ունի, գսե որ բոլոր արվեստները կծարայեն մեկ արվեստին, ապրելու արվեստին։ Եվ գիտեք, ապրելու արվեստը կյանքի բոլոր երևույթներու պես երկու է, աշխատել և հանգստանալ, աշխատել և հանգստանալ։ Ուրեմն մենք այս պահում հանգստանալու մեջն ենք, հանգստանալ դսորվինք, և որ 1001 ճամփաներ կան աշխատելու, 1001 ճամփաներ կան հանգստանալու և երաժշտություն լսելը ամենեն հանգստացուցիչ ճամփան է։ Հետևաբար մենք այս գիշեր հոսանքեն, կյանքի հոսանքեն դուրս ելանք և այդ ցայները, քեեցիկ ցայները մեր մեջը արինք և դոկորվեցանք, նորոգվեցանք։ Երբ որ մենք հանգստանալու մասին կխոսենք, գիտեք, մենք որպես հանգստանանք, ուրիշները կաշխատեն, որպես ուրիշները հանգստանան, մենք կաշխատենք։ Կոշկագարը կաշխատի, որպես մենք հանգիստ կոշիկներ ունենանք, թերսակը կաշխատի, որպես մենք հագուստ ունենանք։ Ուրեմն ամեն մարդ կաշխատի, ուսուցիչը կաշխատի, որպես ծնողները հանգիստ ունենան։ Ուրեմն այս փառավոր մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքը կաշխատին։ Մեզի 15 վայրկյան ելան բաներ մորին, բայց իրենք ամբողջ օրը գնվակեն, 4 ժամ, 5 ժամ, թերուս համերգներն առաջ 8 ժամ, այս ծանր աշխատանքը կդանին, որպես մենք նստենք այսպես հանգիստ, 1.5 ժամ վայելենք իրենց այդ բարբերությունը, շատ շնորհակալ ենք, հանգստացանք։ Մեր աղոտքային է, որ սեզի ամբողջ աշխարհի ժանչնա, որովհետև արժանի է կանոր և մեր հայկական երաժշտությունը և մեր անունը բանձացնեք ամբողջ աշխարհի 4 անկյունները, ուրեմն ես եկած եմ Բոլիսեն, Կոմիդասի երկրեն, հետևաբար կբերեմ այդ երկրի օգնությունները մեր բոլորին ծննդավայրն է, այդ երկիրը, մեր երկիրն է, Հայաստանն է։ Ուրեմն մենք Բոլսո մեջ իսպյուտ չենք, իշտ մեր հողերում վրա գտնված են, սեզ մեր շատերը հոնդեղերեն են և գամսեր բաբերը այդ տեղերեն են։ Հետևաբար այդ տեղերու լավակույն հիշատակը այս երաժշտությունն է, իրապես Կոմիդասը հավաքերը։ Երբեմն գիտեք մանուկները հարցումներ կհարցնեն, իրականության մեջ մեծ փիլիսոփայական
թուր գպանան։ Այդպես փոքրիկ մանուկ մը կհարցնե մամայի, մամա գսը, երբ որ երկերը լմնան, ուր գերթան։ Մաման կզարմանա, բայց իրավես, երկերը երբ որ լմնան, երբ որ մեր երաժիշտներ ու երկերը լմնցան, ուր կացին, ուր գերթան։ Ուրեմն կյանքի մեջ դիեզերական օրենքն է, ամեն ինչ իր աղբյուրին ետ կդառնա։ Երաժշտությունը ուր են որ գծնի, հոն ետ կդառնա, մարդուն հոգիեն գծնի։ Երաժշտությունը թեև այս աշխարհի մեջ կնենք մենք, բայց հոգիեն կփխյանի կա։ Նյութեն ավելի խորում տեղեմը, հետևաբար երբ որ կփխի, կհասնի ուրիշ հոգիներուն մեջ կմտնե եւ հոնդե փոփոխություն կստեղծի, անցրևի նման, ինչպես անցրևները կդեղան, կգործվին կգարսեք, բայց հետո պտուղ կլա, զավիկ կլա, զար կլա։ Այդպես այդ երաժշտությունները, այդ երկերը, որ գլմնան, իրականության մեջ մեր հոգիներուն դեղած օգնություններ են մեկ։ Այնպես որ այս երաժշտությունն ալ մենք պիտի առնենք, մեր սիրտին մեջ անոնք մտան ազնվացուցին փամը մեր հոգի մեջ եւ այդպես պիտի մեկնենք մենք մեր դուները այս քեիցիկ ցայները մեր ականջներու մեջ։ Շնորհակալ եմ Մեսրոպ Սրբազան եղբայր, որ այս ավոր համերգը կազմակերպեցիք իմ պատվիս համար եւ գիտեմ որ ասիկա միայն իմ պատիվս չէ հայ եկեղեցին եւ հայ եկեղեցականի պատիվն է գիտեք այս քիշեր դուխուր քիշեր է բոլոր հայ եկեղեցականներու համար որովհետեւ Հայաստանի մեջ վատ բաներ կպատահեն դու ցես մը ոմանք կլսեն ոմանք չեն լսած բայց անոնք որոնք հայկական օրակարգը կհետևին իրավես մեր պատմության մեջ քիչ պատահած դեպքեր կպատահեն հետևաբար դժությամբ լսեցի այս երգերը նաև եւ աղոթեցի որ Աստված մեր ասկը, մեր հայրենիքը, մեր եկեղեցին խաղաղ նավահանգիստին հասցնե որովհետեւ շատ տարաբաց է մեր ասկը մեր երկրի մեջ, մեր երաժշտության մեջ կա այդ ցավը միշտ։ Դուք աղոթեցեք այս քիշեր, որ այդ խաղաղությունը իջնե քաղաքակետներուն մեջ, այն իմաստությունը իջնե եկեղեցականներուն մեջ, որովհետև մենք միասնապար գերդելիք հայրենիք ունենք։ Ուրեմն այս զգացումներով Ողջունեմ ձեր բոլորը, մենք բոլորս մեծ ազգ ենք, ուր որ երթանք, հայ գտնենք, հայկական անկյունը, հայկական եկեղեցինը, հայկական ընկերությունը եւ բարեկամ աչքեր գտնենք։ Ասիկա շատ թանկագին է եւ մեր հարստությունն է, Տեր Հիսուսը դուք եք աշխարհի աղը եւ մենք հայերս այսպես տարածվեր ենք, սփռվեր ենք աշխարհի ամեն կողմերը, որպեսզի աղ ուլանք, համդանք աշխարհին եւ գրնանք տալ իրապես։ Պետք է անոր համար աշխատենք։ Այս երաժշտությունը համ չի տալ իրապես աշխարհին։ Երբ որ անգլիացիը, ամերիկացիը, գերմանացիը լսե այս ցայները չտպավորվիր եւ չհարցներ թե ով է այդ ասկը, որ այսպես քեիցիկ ցայներ դվերը աշխարհին։ Ուրեմն եւ նաեւ պետք է այս գոնի պատկերն միսիոներներ են։ Ուրեմն բադի մեր դիտվածները մեր ռասկորձը լավակույնս ունելով մենք այդպես պիտի ծանոթացնենք մեր ասկը եւ մեր եկեղեցին։ Շատ շնորհակալ եմ գազագերբիչ հանձնախումբին եւ հայ բարեգործական այս քիշերը որպես թանկագին հիշադակ պիտի գրեմ իր հոգիս մեջ